wishes to all. I am happy to introduce myself as P. Subramanian, grandfather of S. Ananya Sorupani, the clever and multi-talented child, studied and trained well in your Jigna school, and S. Arna Samriddhi, the cute child with the enticing beauty, studying there. I wish to utilize this opportunity in recording my sincere appreciation regarding your good input be given to the children studying in the school. Well, I would like to come to the topic given. Health. All you know, health is wealth. Of course, in the present situation, too, health is the real wealth. I can explain health as H for hygiene, E for exercise, A for agility, L for laughing, T for thoughtfulness, H for happy sleep or happy mood. Hygiene. It means the practice of keeping yourself and your surroundings clean in order to prevent illness and disease. In the present scenario, is it not of great importance? The first and foremost one for health is hygiene. Next one, exercise. Physical activity done to stay healthy or become stronger. Physical activity may be by way of walking, jogging, running, cycling, swimming, or other aerobic exercises, or yoga. But I am not for going to gym. A for agility or appetite. So agility means able to move quickly and easily, also to think quickly and intelligently. Appetite is the natural desire and physical need for food. These two, of course, come from the above said exercise. L for laughing gives pleasure and stimulus to our brain, nerves, and the whole body. This plays a vital part in our health. T for thoughtfulness. It means showing consideration for other people or otherwise sympathetic and empathetic. This definitely related with our mental health. H. Finally, this H is for happy sleep and happy mood. Hence, if you start from hygiene and follow exercise, agility, laughing, thoughtfulness, you can have happy mood and good health. Finally, I am giving two simple natural remedies for common stomachache and dysentery. For common stomachache, just add quarter spoon of powdered fenugreek seeds in buttermilk and drink, preferably in empty stomach. Take food or anything only after half an hour. For dysentery, add well grinded tender pomegranate paste with buttermilk, stir well and drink in the morning and evening in empty stomach for 3 days. With this, I conclude. I thank for the opportunity given and wish you all the best once again. నమస్తే, నేను మిదాషి వాళ్ళ అమ్మమ్మ మాట్లాడుతున్నా. చిన్నపిల్లలకు సర్ది దగ్గు పోతానికి తులసియాకు ఓమాకు సమం తీసుకొని దాంట్లో 2-3 మిరియాలు వేసి దంచి దాంతో రసం తీసుకొని కొంచెం తేనెలు కలిపి పొద్దున్నే సాయంత్రం తాగిపిస్తే దగ్గు సర్ది తక్కువ అవుతుంది. నేను మిదాక్షి వాళ్ళ తాతమ్మను. చిన్నపిల్లలకు పాపలకు సర్ది అయితే తమలపాకు నూనె రాసి మంచి నూనె రాసి వేడి చేసి నొసలకు పక్క బుక్కలకు ఛాతీకి పెట్టినా కానీ సర్ది పోతుంది. సన్నగా ఓమ దంచి ఓమ వేడి చేసి దంచి పోసినా సర్ది తక్కువ అవుతుంది. జాజికాయ నూరి
నొసలకు ఛాతీకి పక్కబొక్కలకు పెట్టినా కానీ సర్దిపోతుంది. పెద్ద వయసు గల వారికి ఒళ్ళు నొప్పులు రావాలని వచ్చేవారికి చిట్కా ఖర్జూర పళ్ళు వేడి కొన్ని గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకొని ఖర్జూర పళ్ళు గోరువెచ్చని నీళ్ళు వేసుకుంటే అవి బిగుస్తాయి. ఆ బిగిసిన నీళ్ళు ఖర్జూర పళ్ళు తీసేసుకోవాలి గిన్నెలోకి. ఆ గోరువెచ్చని నీళ్ళు తరచుగా తాగుతూ ఉండాలి. ఆ ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతూ ఉంటాయి. నమస్కారం అండి. నేను నిర్విఘ్న వాళ్ళ నానమ్మని. నా పేరు వై విజయలక్ష్మి. నేను ఇవాళ 2 చిట్కాలు చెప్తాను. మొదటి చిట్కా, పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉంటుంది కదా, వాము వేయించి పౌడర్ చేసి వేడి పాలలో కొంచెం స్పూన్ వేసి తాగిపియాలి. పిల్లలకు జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతుంది. రెండో చిట్కా, పిల్లలకు కడుపు నొప్పి ఉంటుంది కదా, జీలకర్ర వేయించి జీలకర్ర షుగర్ కొంచెం తినిపిస్తే పిల్లలకి కడుపు నొప్పి తగ్గిపోతుంది. నమస్కారం అండి. నా పేరు వైగంగాధర్, నిర్విఘ్న తాతయ్య గారిని అండి. నేను యోగా వస్తుందండి. ఒక 2 డేస్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఒక ఆసనము, ఒక ప్రాణాయామం అండి. ఆసనం పేరు ఏంటంటే తాడాసన్. అది చూపిస్తానండి. ఇలా చేయాలి. పిల్లలు హైడ్ పెట్టడానికి, వేడి తగ్గడానికి ఉంటుందండి ఈ ఆసనము. అందరు చేయొచ్చు. పిల్లలు కానీ, మధ్యస్థులు కానీ, చిరువలు కానీ చేయడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క నరనరాలు కానీ, బోన్స్ కానీ యాక్టివేట్ అయిపోయి హైట్ పెడతారండి. ఏ జబ్బులు రావండి దీనివల్ల. ఇది ఎలా చేయాలంటే నెమ్మదిగా లాగుతూ 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 మెల్లగా ఇంకా మళ్ళీ పైకెత్తాలి. ఇలా పైకెత్తాలి. ఎంతసేపు ఉండగలుగుతారు ఉండండి. పైకి లాగండి, 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 లాగండి. ఎంతసేపు ఉండి ఉండేప్పుడు మెల్లగా కిందికి వచ్చేసేయండి. ఇలా 3 సార్లు చేయాలండి. ఈ ఆసనం పేరు తాడాసనం. అయిపోయింది. ఇంకా రెండోదండి, ఇక ప్రాణం చెప్తామండి. పిల్లల మెమరీ పవర్ గురించి జ్ఞాపకం పెరగాలంటే వాళ్ళు, తర్వాత ఫీజమెంట్ కావాలంటే చెప్తానండి. ఇదిలా బ్రెయిన్ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ సెల్స్ అన్ని నేను కణాలన్నీ మరి భయపెడతాయండి. అది ఎలా చేయాలని చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ చిన్నగా కూర్చుంటాలండి. వెనుకుంటారు ఉంచాలి. ముఖం చిన్న ఉంచాలండి. కళ్ళు మృదుగా ఉంచాలి. 2 బుర్రల వేళ్లు చెరువు పెట్టేసేయాలి. 2 కనుమల కింద మీద, 2 పిల్లల కింద మీద బంధించాలి. గాలి బాగా పీల్చుకొని ముక్కు నుంచి అలాగే సౌండ్ చేస్తూ 3 సార్లు వదలండి. వినండి. కొద్దిసేపు ఇలాగే 10-15 సెకండ్లు కూర్చోవాలండి. ముఖం చిన్న ఉండాలండి. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస నడుస్తున్నాయి. ముక్కు నుంచి గమనిస్తుండాలి. కళ్ళు మూసించాలి మృదువుగా. చేసిన ప్రాణాన్ని గమనించాలండి. ఈ ప్రాణం చేయడం వలన బ్రెయిన్ లో భ్రమ జరిగిందండి. అక్కడ బ్రెయిన్ సెల్స్ ఏమిటి యాక్టివేట్ కంప్లీట్ గా. ఆ జరగడం వలన మీ మనసు ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది. మెలకు బాగా వస్తుంది. జ్ఞాపకశక్తి బాగా పెరుగుతుందండి. ఏ వయసు వాళ్ళన్నా కానీ, పిల్లలు కానీ, ముసలి కానీ అందరి గురించి చెప్తున్నాను. అందరికి బాగుంటుందండి.
కాసేపు అలా కూర్చుంటే ఇంకా మీకు ఫీజ్ ఆఫ్ మైండ్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అయిపోతారు, రిలాక్స్ అయిపోతారు, రిలాక్స్ అయిపోతారు. నెమ్మదిగా అలాగే రెండు బాగా రాత్రి చేస్తూ ఈ రెండు చేతులు మొత్తం సరిస్తూ నెమ్మదిగా కలుపు చేసి చూడండి. సంత ఏర్పడేది ఇదే ప్లాన్. ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. నమస్తే అండి, నేను వర్ణయ్య తాతమ్మను. చలికాలముల నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి, గోరెచ్చ నీళ్ళే చేయాలి, ఎక్కువ వేడి చేయొద్దు. చర్మము పొడివారకుండా కొబ్బరి నూనె వాసులైనా పెట్టుకోవాలి. నమస్కారం అందరికీ. సరంజాల నాయనమ్మని, ఓంకారి సరంజాల నాయనమ్మ. పిల్లల చిట్కాలు: ఒక స్పూను ఓమ, 2 లవంగాలు, 2 నల్ల మిరియాలు కొద్దిగా దంచి గోరువెచ్చ పాలల్లో నానబెట్టి పిల్లలకి తాగించాలి. జలుబు తగ్గుతుంది. ఇంకో చిట్కా: తమలపాకు కొద్దిగా గోరువెచ్చ చేసి ఈ తల మీద బాడ మీద పెట్టి టోపీ కట్టాలి. ఇంకో చిట్కా: కడుపు నొప్పికి బొడ్డు దగ్గర చున్నం పెట్టాలి. మనం ఆకు తింటాం కదా, ఆ చున్నం బొడ్డు దగ్గర పెట్టాలి. ఇంకా తమలపాకు కూడా గోరువెచ్చ చేసి పెట్టాలి. ఇంకా కొబ్బరి నూనె, మంచి నూనె ఏదైనా పర్వాలేదు, అది కూడా గోరువెచ్చ చేసి తమలపాకు పెట్టి బొడ్డు మీద పెట్టాలి. కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది పిల్లలకు. నమస్కారం అండి, నా పేరు హేమలత. అనేక వాళ్ళ నాన్నమ్మను మాట్లాడుతున్నాను. సంవత్సరం 6 నెలల పిల్లలకు 1.5 పిల్లల వరకు ఉప్పు చేసి చిన్న పిల్లలకు పప్పులు, శనగపప్పు, మినపప్పు, కందిపప్పు, బియ్యము అన్నీ కడిగి 1 గంట సేపు ఆరబెట్టి వేయించి అవి ఉప్పు చేసి చిన్న పిల్లలకు పెట్టండి. అందులో నెయ్యి వేసి పెడితే చాలా ఆరోగ్యము మంచిగా ఉంటుంది. అందులో క్యారెట్ 1.5 ఉన్న పిల్లలకు క్యారెట్ కూడా వేస్తే చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి. 2 years పిల్లలకు ఆకుకూరలు పెట్టండి. ఆకుకూరలు తినకపోతే వాళ్ళు కూడా పప్పులు అన్నీ కలిపి మంచి పోపు వేసి అందులో క్యారెట్, బీట్రూట్ అన్ని కూరగాయలు కలిపి నెయ్యి వేసి మంచిగా తినిపెట్టండి. రుచికరంగా ఉంటుంది, అందరూ తినగలుగుతారు పిల్లలు. ఎగ్గు ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్గు తినిపియండి చిన్న పిల్లలకు. 3 years పిల్లల వరకు తినిపించగలిగితే చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి. డ్రై ఫ్రూట్స్ నైట్లో నానబెట్టి పొద్దున లేవగానే పిల్లలకు, పళ్ళు ఉన్న పిల్లలకు 2.5 పిల్లలకేమో టే పెట్టండి, లేకపోతే వేస్ట్ లాగా చేసి తినిపియండి. బాదము, కాజు, పిస్తా, జీడిపప్పు అన్నీ కలిపి నానబెట్టి మిక్సీలో వేసి మంచిగా పేస్ట్ చేసి తినిపియండి చిన్నపిల్లలకు. 2 years పిల్లలకైతేనేమో అన్నీ 3 ఇవ్వండి. తింటే అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కంటికి క్యారెట్ చాలా మంచిది. చపాతీలో చేసి పెట్టవచ్చు, హల్వా చేసి పెట్టవచ్చు, క్యారెట్ హల్వా, లేకపోతే అన్నంలో పెట్టవచ్చు. ఎట్లనో పిల్లలు ఏ విధంగా తింటే ఆ విధంగా పెడితే మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, ఏమి జబ్బులు రాకుండా ఉంటారు. చిన్నప్పటి నుంచే చూస్తే మన పిల్లలు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటారండి. అంతే. నమస్కారం అండి, తన్విశ్రీ వాళ్ళ నానమ్మని. చిన్నపిల్లల చిట్కాలు చెప్తాను. చిన్నపిల్లలకు జలుబు చేసినప్పుడు వాము, పసుపు, విక్స్ వేడి నీళ్ళలో వేసి చిన్నపిల్లలకు 5-6 సంవత్సరాల పాపలకు ఆవిరి పట్టవచ్చు. పెద్దవాళ్ళకైతే జెండు బామ్ వేసి కూడా ఆవిరి మంచి వేడిగా పట్టవచ్చు. ఇక పెద్దవాళ్ళు చిన్న 5-6 ఏళ్ళ పాపలకైనా ఈ కషాయం తాగించండి. జలుబు ఉన్నా కానీ ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, సొంటి, ఇదేంటి చెక్క, దాచిన చెక్క ఇవన్నీ వేసి మరిగించి పాపలకు కూడా పట్టియచ్చు. 5-6 సంవత్సరాల పాపలకి పట్టియచ్చు. పెద్దవాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మన చిట్కాలు మనమే చేసుకొని పిల్లలకు తగ్గించవచ్చు. ఇక ఈ నువ్వుల నూనె,
కాళ్ళ నొప్పులు నడుము నొప్పి వస్తాయి కానీ ఈ నువ్వుల నూనెతోటి మర్దన చేసుకోవచ్చండి. ఎముక పోషణము బాగుంటుంది. ఇది రాసుకుంటే మర్దన చేసుకోవాలి. ఇది చిన్నపిల్లలకు 5-6 సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా రాయొచ్చండి నువ్వుల నూనెతోటి. చిన్న పాపలకి జలుబు నా సంవత్సరం లోపు పాపలకు 2 సంవత్సరాల పాపలకు 3 సంవత్సరాల పాపలకైనా కానీ జలుబు బాగా ఉంటేను ఓమ కొంచెం వేయించి పసుపు ఓమ కొంచెం నలిసి ముళ్ళేసి మెడలో వేయండి. పాపకి జలుబు తొందరగా దిగుతుంది. కాలు ఇప్పుడు కరోనా టైం అనే కాదండి, ఎప్పటికైనా కానీ మీరు చిన్నపిల్లలను ఎత్తుకున్నా కానీ చిన్నపిల్లలు పెద్ద పిల్లలు కానీ ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని రావాలండి. ఎప్పుడైనా ఈ పద్ధతి పాటించండి. నమస్కారం. Hello everyone, my name is Akula. I am from 2nd class. My grandma name is Nishani Adama. She is going to share some tips with us. Nanamma, నువ్వు చిన్న పిల్లలకి ఏం జాగ్రత్త తీసుకుంటే? అప్పుడు ఈ మందులు ఎక్కడి అమ్మ, అప్పుడు ఈ దాకాన మందులు ఎక్కడి? చిన్నపిల్లలకు అప్పుడు పాలిచ్చే తల్లులు అప్పుడు ఇది రొట్టె తినకపోతుంటుంది. రొట్టె తినవద్దు. ఇదేంది అప్పుడు జొన్న రొట్టె విన్నావా, ఇవి తినకపోదు, మొక్క బుట్టలు తినకపోదు. అవి తిని పాలిస్తే పిల్లలు గట్టిగా మోషన్స్ పోక కడుపు నొచ్చి ఏడుదురు. వాళ్ళు ఏడిస్తే నూనె పెట్టి మాలిష్ చేస్తుంటుంది. మాలిష్ చేస్తే పిల్లలు అప్పుడు హ్యాపీగా ఉండరు. స్నానం చేపించి తలపైన నూనె రాయకపోతే తలనొచ్చి కూడా పిల్లలు ఎడుదురు. అప్పుడు తలపైన నూనె వేసి గట్టిగా రాస్తే మంచిగా నిద్రపోతుంటుంది వాళ్ళు. మళ్ళీ ఈ కళ్ళలో ఊసులు దొరుకుతుండే వాళ్ళకి. అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డ్రాప్స్ గిప్స్ అప్పుడు ఎక్కడిది? ఈ కళ్ళలో ఊసులు దొడితే అందులో ఒక నూనె సుక్క వేస్తుంటుంది. ఆందెం వేస్తే తెల్లర వరకల్లా నైట్ పూట ఆందెం సుక్క వేసి పండబెడితే నైట్ తెల్లారినాక చూస్తే అంత ఊసు అంతా దొడుతుండే కండ్లకి వెళ్ళి. ఆ రెడ్ ఉన్న కళ్ళు తెల్లగా అవుతుండే. అదొకటి. పిల్లలకు మోషన్స్ పోకపోతే ఇట్లా కడుపు ఇట్లా రాసి నూనె ఇట్లా పెట్టి రాస్తుంటుంది పిల్లలు. అట్లా రాస్తుంటుంది. మళ్ళీ ఇట్లా ఆందెం పోస్తుంటుంది కడుపులకు. ఆందెం పోస్తుంటే ఆ పిల్లలు మన పని అంతా అయిపోయినాక పొద్దున ఆందెం పోసి పండబెట్టి పాలిచ్చి పని అంతా అయిపోయినాక చూసే వాళ్ళకాల మామిడి పండు రసం లెక్కల మంచిగా పలసగా దొడ్డిపోతురు వాళ్ళు. ఇలా ఇట్లా కిసరు తగ్గుతుండే ఆకుపచ్చ కలర్లో పోతుండ్రు పిల్లలు దొడ్డికి పోతే ఎట్లా అని చెప్పి అక్కడ చెట్లు ఉంటాయి ఏది ఊళ్ళల్లో. ఆ చెట్ల పొన్న ఇట్లా తీగ పారుతుండే గొల్ల చెట్టు ఆకన్నది. ఆ తీగ పారితే ఆ తీగ తీసుకొచ్చి పిల్లలకు స్నానం చేపించి ఆ తీగ తెచ్చి ముడ్డికి చూస్తుంటుంది. ఆకుపచ్చ కలర్లో పోయి మళ్ళా 2 గంటలు 3 గంటలు అయినాక పసుపు కలర్లో దొడ్డికి పోతుండ్రు పిల్లలు. ఏడుస్తారు అంటే కాళ్ళు రెక్కలు నొచ్చి కూడా పిల్లలు ఏడుస్తుండ్రు. ఇట్లా ఏడుస్తుంటే నూనె పెట్టి మంచిగా మాలిష్ చేసి స్నానం చేపించి పండబెడితే ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఇట్లా చేసినాం మేము. అప్పుడు I am Yashasvi. I am studying LKG. I am Janani Reddy UKG school. అందరికీ నమస్కారం. చిన్నపిల్లల ఆరోగ్య చిట్కాలు చెప్తున్నాను. వెల్లుల్లి రెక్కలు, సాంబ్రాన్ పొడి, ధూపం వేస్తే చిన్నపిల్లలకి 6 నెలల పిల్లలకి 5 నెలల పిల్లలకి కూడా జలుబు అన్నీ తగ్గుతాయి, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. తర్వాత జీలకర్ర మరి పట్టి పంచదార పొడి చేసి 2 పూటలు చిన్నపిల్లలకి వేడి నీటిలో కలిపి పెడితే జలుబు దగ్గు తగ్గి జీర్ణశక్తి బాగా పెరిగి అజీర్ణం తగ్గుతుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళకి సొంటి పొడి వేడి నీటిలో కలిపి 2 పూటలు తాగితే మోకాలు నొప్పులు అన్నీ తగ్గుతాయి. ఇదే. నమస్కారం.